ओम शांति। अपने श्रेष्ठ सम्मान के फुकुर में रहे असंभव को संभव करते बेफिकर बादशाह बनो। निजेर श्रेष्ठ सम्मानेर नेशाय थेके असम्भव के सम्भव करे निश्चिंत बादशाह हओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ सम्मानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का सम्मान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आज बाप दादा चतुर्दिके तार निजेर श्रेष्ठ सम्मानधारी विशेष बाच्चादेर देखछेन। प्रत्येक बाच्चार सम्मान एतई विशेष जा विश्वेर कोनो आत्मारই नेই। तोमरा सबाई विश्वेर आत्मादेर पूर्वज और पूज्य। समग्र सृष्टि वृक्षेर मूले तोमरा आधार मूरत। समग्र विश्वेर पूर्वज प्रथम रचना। बापदादा प्रत्येक बाच्चार विशेषता देखे खुशी हन। होते पारे तारा छोटो बाच्चा अथवा वरिष्ठ माता किंबा पवित्रीर प्रत्येकेर आलादा आलादा विशेषता रयेछे अर्थात गुणागुण आछे। आजकल जतई बड़ो बड़ो साइंटिस्ट थाकुक दुनियार विचारे तारा विशेष, किन्तु प्रकृतिजिक तो होक चंद्र पर्यन्तও तारा पौঁছে গিয়েছে, किन्तु एत छोट ज्योतिस्वरूप आत्मा के चिनते पारे ना। और एखाने छोट छोट बाच्चाराओ आमी आत्मा ज्योतिर्बिंदु के जाने, तो नेशार साथे बोले आमी आत्मा। हयतो अनेक बड़ो बड़ो महान आत्माराओ आछे, किन्तु ब्राह्मण मातारा जारा आछे तारा नेशार साथे बोले आम्रा परमात्मा के पेये गिয়েছি। पेये गिয়েছো तो ना। और महान आत्मारा की बोले परमात्मा के पावा खूब कठिन। तो संसारी जारा तारा चैलेंज करे जे आम्राओ सबाई संसारेर साथे थेकेई पवित्र थाकी, केनना आमादेर मध्य बाबा आछेन। सेई जोन्नो दुजोने साथे थेकेओ सहज भावे पवित्र थाकते पारी, केनना पवित्रताई आमादेर सधर्म। परेर धर्म कठिन हय, सधर्म सहज हय। और लोके की बोले आगुन और तुलो एक साथे थाकते पारे ना, खूबी कठिन। और तोमरा सबाई की बोलो खूब सहज। आप सबका शुरू शुरू का एक गीत था। कितने भी सेठ स्वामी है, लेकिन एक अल्प को नहीं जाना है। बोलछे तोमादेर शुरू शुरूते सबाइर एकटा गीत छिलो जे सेठ स्वामी अनेकेई छिलो, किन्तु अल्प माने आल्लाहकेई जाने ना। बला हय छोट बिंदु आत्माकेई जाने ना, किन्तु तोमरा बाच्चारा जेने गिয়েছো एबं पेয়েও गिয়েছো। तोमादेर एतखानी निश्चय और निश्चयेर साथे तोमरा की बोलो जेटा दुनियाते असम्भव मने करे तोमादेर काछे सेटाई सम्भव। এই কারণে বাপদাদা তোমরা যে বাচ্চা তোমাদের বিজয়ী রত্ন হিসাবে দেখে হর্ষিত হয়। কেননা बाबा की बोलें हिम्मते बच्चे तो मदते बाप।
তোমরা হিম্মত বা সাহস রেখে দাও, এই কারণে বাবা তোমাদের মদত করে দেয়, যার কারণে অসম্ভব সম্ভব হয়ে যায়। আর তোমাদের নিশ্চয়ই থাকে, নেশাও থাকে যে আমরা পরমাত্মার ডাইরেক্ট বাচ্চা। এই নেশার কারণে, নিশ্চয়ের কারণে, পরমাত্মার বাচ্চা হওয়ার কারণে মায়ার কাছ থেকে তোমরা বেঁচে থাকো। তো বাবার বাচ্চা হওয়া অর্থাৎ বেঁচে যাওয়া। বাচ্চা হয়ে যাওয়া মানে প্রত্যেক অর্থাৎ সব বিঘ্ন থেকে, সমস্যা থেকে বেঁচে থাকা। তো তোমরা তোমাদের এতখানি শ্রেষ্ঠ সম্মান, সেই সম্মানকে তোমরা জানো না, কেননা সহজ। কেননা তোমরা সাইলেন্সের শক্তির মাধ্যমে, পরিবর্তনের শক্তির মাধ্যমে নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করে দাও। মায়া যে কোনো প্রকারের সমস্যা রূপেই তোমাদের সামনে আসুক না কেন, তোমরা তোমাদের পরিবর্তনের শক্তি দিয়ে, সাইলেন্সের শক্তির মাধ্যমে সমস্যাকে সমাধান স্বরূপে বানিয়ে দাও, কারণকে নিবারণ রূপে পরিবর্তন করে দাও। আছে না তোমাদের মধ্যে এতখানি শক্তি? নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করার বিধি নিজের জীবনে ধারণ করতে হবে। পরিবর্তনের শক্তির মাধ্যমে, বাবার মাধ্যমে সম্পদ তো মিলেছে না। বাবা প্রতিদিন তোমাদের বলে, প্রতিদিন তো তোমরা মুরলি শোনো, তাই না? প্রতিদিনই বাবা অর্থাৎ বাপ দাদা এটাই বাচ্চাদেরকে বলে যে বাবাকে স্মরণ করো আর বাবার দেয়া সম্পদকে স্মরণ করো। বাবার ইয়াদ সহজে আসে। কেন আসে? যখন বাবার দেয়া সম্পদ বা প্রাপ্তিকে তোমরা স্মরণ করো, তো বাবাও সহজে याद चले आसे। बाप दादा ने तो कह दिया है कि सब फिकर बा किसी भी प्रकार का बोझ है तो बाप दादा को दे दो। बाप दादा की बोलছেন, যদি কোনো প্রকারের চিন্তা বা কোনো প্রকারের বোঝা থাকে তাহলে বাপ দাদাকে দিয়ে দাও, কারণ বাবা হচ্ছে সাগর। তাহলে বোঝা সাগরে মিশে যাবে, অর্থাৎ নিচে চলে যাবে। কখনো কখনো বাপ দাদা বাচ্চাদের একটা গীত শুনেই হাসতে থাকে। তো কোন সা গীত? কি করব, কিভাবে করব। কখনো কখনো এই গীত তো গাইতে থাকো না, তো বাপ দাদা শুনতে থাকে। तो बाप दादा সকল বাচ্চাকে এটাই বলে, মিঠে বাচ্চে, লাডলে বাচ্চে, সাক্ষী দৃষ্টার স্থিতিতে সিটে সেট থাকো আর সেই সিটে সেট হয়ে খেলা দেখো, তাহলে অনেক মজা আসবে। সিটে সেট থাকবে, আপসেট হবে না। कौन सी 3 चीज़ें बच्चों को परेशान करती है? কোন 3টি জিনিস যেটা বাচ্চাদের অনেক পরেশান করে দেয়? 1 নম্বর হচ্ছে চঞ্চল মন, दूसरा भटकती हुई बुद्धि और तीसरा पुराने संस्कार। তো এই 3টি জিনিস বাচ্চাদের পরেশান করতে থাকে। 1 নম্বর হচ্ছে চঞ্চল মন, ভটকাতে থাকে যে বুদ্ধি, আর পুরানো সংস্কার। তো বাপ দাদা বাচ্চাদের একটা কথা শুনে হাসতে থাকে। তো বাবা বলছেন, জানা আছে কোন কথা? তো বাচ্চারা কি বলে যে বাবা কি করব, এটা আমার পুরানো সংস্কার। তো বাবা হাসতে থাকে। যখন তোমরা বলতেই থাকো যে বাবা এটা আমার সংস্কার, তো সংস্কারকে তো তুমি তোমার বানিয়েছো, এই জিনিসটা আমার হয় তো আমার ওপর তো অধিকার থাকে না। যখন এই পুরানো সংস্কারকে আমার বানিয়ে দিয়েইছো, এটা আমার, সেটা তো জায়গায় নেবে। তো বাবা কি বলেন, এই কথাটা কখনো কি ব্রাহ্মণ আত্মা বলতে পারে যে এটা আমার সংস্কার?
এখন আমার আমার বলেছো, তো আমার মধ্যে সে জায়গা বানিয়ে দিয়েছো তাকে। পুরানো সংস্কারকে ব্রাহ্মণ কখনোই বলতে পারে না যে এটা আমার সংস্কার। তো এই পুরানো সংস্কার হচ্ছে পাস্ট জীবনের সংস্কার, মানে আগের জন্মের সংস্কার। আগের জন্ম কেন বাবা বলছেন? কারণ আগের জন্ম মানে শূদ্র জন্ম, আর শূদ্র জন্মের সংস্কার তো খারাপ না। আর সেই শূদ্র জন্মের সংস্কারকে এখনো পর্যন্ত বলছো বাবা এটা আমার সংস্কার। বাবা কি বলেন যে ওটা তোমার পাস্ট জন্মের সংস্কার। এখন যে তুমি আত্মা ব্রাহ্মণ হয়েছো, তো ব্রাহ্মণ জন্মের সংস্কার কি হবে? অনেক শুদ্ধ, শ্রেষ্ঠ, পবিত্র সংস্কার হবে। যদি শূদ্র সংস্কার থাকে তাহলে তুমি শূদ্র জীবনেরই মধ্যেই আছো, ব্রাহ্মণ জীবনে নেই। যখন খারাপ সংস্কারকে আমার আমার বলেছ, সেই সংস্কার তোমার ওপর অধিকার নিয়ে বসে পড়েছে। আর ব্রাহ্মণ জীবনে শ্রেষ্ঠ সংস্কারকে তো তোমরা জানো। আর তোমরা যে ব্রাহ্মণ আত্মা, তোমাদের সবথেকে পুরানো সংস্কার হচ্ছে অনাদি সংস্কার। আর যে সংস্কারকে আমার বলছো সে তো দাপর অর্থাৎ মধ্যযুগ থেকে শুরু হয়েছে। তো দাপর যুগের সংস্কার অর্থাৎ মধ্য অবস্থার যে সংস্কার, এই সংস্কারকে বাবার স্মরণে থেকে, বাবার কাছ থেকে সহযোগ নিয়ে এই সংস্কারকে সমাপ্ত করে দাও। এতে কোনো মুশকিল নেই। বাবা সর্বদাই তোমার সাথে কম্বাইন্ড আছে। বাবা তোমার সাথে কম্বাইন্ড আছে এটা জেনে তোমরা বাবার কাছ থেকে সহযোগ নাও না। কম্বাইন্ডের অর্থই হচ্ছে সময় পর সহযোগ নেওয়া। সময় পর সহযোগ না নেওয়ার কারণে মধ্য অবস্থার যে সংস্কার সেটা মহান হয়ে যায়, অর্থাৎ দাপর যুগের সংস্কার মহান হয়ে যায়। বাপদাদা জানে যে সকল বাচ্চা বাবার ভালোবাসার পাত্র, অধিকারী। বাবা এটাও জানে ভালোবাসার কারণেই তো তোমরা পৌঁছে গিয়েছ। बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं। तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण हुआ दुआ देना और दुआ लेना। যে আত্মারা পূজনীয়, বাবা চাইছেন যে সকল বাচ্চা পূজনীয় হবে। আর পূজনীয় আত্মার বিশেষ লক্ষণ হচ্ছে আশীর্বাদ দেয়া, আশীর্বাদ নেয়া। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं उसकी दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकालती है। যে আত্মা আশীর্বাদ দেয় এবং যে আত্মাকে আশীর্বাদ দেয়, সেই আত্মার দিল থেকে বারবার আশীর্বাদ বার হতে থাকে। তো বাবা সেই জন্য বলছেন, হে পূজ্য আত্মায়ে, তোমাদের নিজের সংস্কারই হচ্ছে আশীর্বাদ দেয়া। তোমাদের অনাদি সংস্কার হচ্ছে আশীর্বাদ দেয়া। যখন তোমাদের জড় চিত্র আশীর্বাদ দেয়, তো তোমরা চৈতন্য পূজ্য আত্মাদের কাজই হচ্ছে আশীর্বাদ দেয়া। এটাই হচ্ছে তোমাদের স্বাভাবিক সংস্কার। এই সুন্দর যে সংস্কার আশীর্বাদ দেয়া আর আশীর্বাদ নেয়া, এই সংস্কারকে বলো যে এই সংস্কার আমার সংস্কার। যখন তোমরা কোনো আত্মাকে আশীর্বাদ দাও, তখন সেই আত্মা কত খুশি হয়ে যায়, আর সেখানে খুশির বায়ুমণ্ডল তৈরি হয়ে যায়। তো সুখদায়ের অনুভব হয়। তো এই যে স্বাভাবিক নেচার, এই নেচারকে ন্যাচুরাল বানাও। আমি পূর্বজ আত্মা, আমি বাবা শ্রীমতে চলবো, তো আমি বিশেষ আত্মা। এই স্মৃতিকে বারবার নিজের মধ্যে নিয়ে এসে সেই স্বরূপকে জীবনে ধারণ করতে হবে। কারণ যখন কোনো আত্মাকে জিজ্ঞাসা করা হয় তুমি কি হতে চাও,
তখন সবাই বলে আমি লক্ষ্মী নারায়ণ হতে চাই। রাম সীতার জন্য কেউ হাত উঠায় না। যখন তোমরা 16 কলা হতে হবে, তো 16 কলা অর্থাৎ পরম পূজ্য আত্মার কর্তব্যই হচ্ছে আশীর্বাদ দেয়া। এই সংস্কার চলতে ফিরতে সহজেই যেন সর্বদায়ের জন্য যেন তৈরি হয়ে থাকে। 16 কলা হওয়ার লক্ষ্য রাখতে হবে। बाप ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीका से मेजॉरिटी एरिया में की है, तो ये सेवा भी रहमदिल बनकर की। इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी। तो बाप दादा की देखेছেন গ্রামে গ্রামে ঈশ্বরীয় সন্দেশ দেওয়ার যে সেবা, এই সেবা অনেক ভালো করে বেশিরভাগ আত্মারা করেছে এবং অনেক এরিয়া নিয়েই এই সেবা করেছে। সেবা করার সময় দয়ালু হয়েই উমং উৎসাহের সাথে সেবা করেছে। তো বাপ দাদা এই রেজাল্ট দেখেছেন। তো এটা মেহনত নয়, কারণ বাবার প্রতি যে ভালোবাসা, তো ভালোবাসার আধারে ভালোবেসে ঈশ্বরীয় সন্দেশ অন্য আত্মার কাছে পৌঁছে দিয়েছে। অর্থাৎ বাপ দাদার পদম পদম গুণা ভালোবাসা প্রাপ্ত করেছে আর প্রাপ্তও করতে থাকবে। तो संकल्प करो बाप के प्यार में माया कितनी भी तूफान सामने लाए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। तो बाबा की बोलें संकल्प करो। बाबार भालोबासाते माया जे कोनो प्रकारेर तुफान बा परिस्थिति सामने निये आसुक ना केन, आमी मास्टार सर्वशक्तिमान आत्मा आमार सामने तुफान तोहफा হয়ে যাবে। এই রকম বরদান বা আশীর্বাদকে স্মরণ করো। যত পাহাড় সমান পরিস্থিতি হোক না কেন, সেটা বদলে তুলো হয়ে যাবে। এখন সময় কাছে আসার প্রমাণ। বরদানকে অর্থাৎ আশীর্বাদকে প্রতিটা সময় অনুভবের মধ্যে নিয়ে আসো এবং অনুভবের অথরিটি হও, শক্তিশালী হও অনুভবের। নিজের অশরীরী হওয়া এবং ফরিস্তা স্বরূপ হওয়ার এক্সারসাইজ করতে থাকো। এখনই ব্রাহ্মণ এবং এখনই ফরিস্তা, এখনই অশরীরী চলতে ফিরতে কাজকর্ম করেও 1 মিনিট 2 মিনিট সময় বার করে অভ্যাস করো। চেক করতে হবে যে সংকল্প করেছি সেই সংকল্প অনুসারে সেই স্বরূপ কি অনুভব করেছি। চারপাশের সর্বদাই শ্রেষ্ঠ সমানধারী, সর্বদাই নিজেকে পরম পূজ্য আর পূর্বজ অনুভব করব। সর্বদাই প্রতিটা সাবজেক্টে অনুভবী স্বরূপ হয়ে বাবার দিল তখ্ত নসীন হয়ে, ভ্রুকুটির তখ্ত নসীন হয়ে সর্বদাই শ্রেষ্ঠ স্থিতির অনুভবে স্থির থাকব। যা বাবা বলেন যে সবাইয়ের দিলেতে এখন কি উমং উৎসাহ আসছে, একটাই উমং উৎসাহ থাকতে হবে যে আমাকে বাপ সমান হতে হবে।
বাবা বলেন গে গে চলবে না, হতেই হবে পাক্কা পাক্কা, যে বাবার সমান আমাকে হতেই হবে। संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती है, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्त होती है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। तो बाबा बोलें संगम युगे जे आत्मारा विश्व सेवार निमित्त हय, निमित्त होवार कारणे प्रत्यक्ष फल हिसाबे शक्ति प्राप्त करे। এই প্রত্যক্ষ ফলই শ্রেষ্ঠ যুগের ফল। এই রকম ফল খাওয়ার জন্য শক্তিশালী আত্মা যে কোনো পরিস্থিতির উপরেই সহজে বিজয় প্রাপ্ত করে নেয়। সেই আত্মা সমর্থ বাবার সাথে থাকার কারণে ব্যর্থ থেকে সহজে মুক্ত হয়ে যায় এবং বিষাক্ত সাপ সমান পরিস্থিতির ওপরেও বিজয় প্রাপ্ত করে নেয়। এরই ইয়াদগার হিসাবে দেখানো হয় শ্রীকৃষ্ণ সাপের মাথার উপরে নৃত্য করেছে। पास विथ ऑनर बनकर पास्ट को पास करो और बाप के साथ सदा पास रहो। সম্মানজনকভাবে পাস করে বাবার সাথে থাকো আর বাবার সাথে থাকো। अशरीरी और विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे बाप दादा अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी हो करके शरीर में आना है। अशरीरी और विदेही स्थितिर अभ्यास बढ़ाते हबे। जेमन बाप दादा अशरीरी होएও शरीरेर मध्य आसे, ठीक सेई रकम बाच्चादेरो अशरीरी होए शरीरे आसते हबे। व्यक्त स्थितिते स्थिर होए फिर व्यक्तिर मध्य आसते हबे। যেমন এই শরীরকে ছাড়া আর শরীরের মধ্যে আসা, এই অনুভব সবাইয়ের আছে। ঠিক এই রকম যখনই চাইবে শরীরের ভান ছেড়ে অশরীরী হয়ে যাও, আর যখন চাইবে শরীরের আধার নিয়ে কর্ম করো। এই রকম অনুভব হোক যেন এই শরীর আলাদা আর এই শরীরকে ধারণ করেছি আমি আত্মা সম্পূর্ণ আলাদা। ওম শান্তি।